All of you mark your attendance in the chat box. Mark your attendance. Okay. Then lesson 4. What books and burials tell us? Listen. Mary in the library. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. And there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, that cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of Vedas? What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. Mary is a student. Mary is studying in a school. One day, her teacher asked the students to follow him. Mary's teacher asked the students to follow him because they were going to the library. Mary was going to the library first. She was wondered. She was wondered when she saw the library because the library was larger than her classroom. So Mary and his friends gone to the library with his teacher. Then her teacher asked them to follow. Then Mary first go to the library. Then she wondered when she saw the library because her library was larger than her classroom. Then many shelves are there, many books are there. Then she saw a cupboard in the classroom, in the corner of a classroom. Then she go to near the cupboard and try to open the cupboard. But teacher then the teacher told her, this is a special cupboard. This is a special cupboard because in this cupboard inside, special books or special books related with the different religions. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അവള് കബോർഡ് കണ്ടപ്പോ അവൾക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് അവള് ചോദിച്ചെന്താ, അവള് തൊടാൻ പോയപ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഈ കബോർഡിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതിൽ എന്താ ഉള്ളത്? സ്പെഷ്യൽ ബുക്സ് ആണ്. അതായത് വേദങ്ങളും ബൈബിളും ഖുറാനും രാമായണം മഹാഭാരത ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്സ് ആണ് ഈ ഷെൽഫിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആവണി സന്തോഷേ, ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ 4 35, പേജ് നമ്പർ 35. Okay, then one of the oldest books in the world. You may have heard about the Vedas. There are 4 of them: the Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. The oldest Veda is Rig Veda, composed about 3,500 years ago. The Rig Veda includes more than 1,000 hymns called Sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. We heard about Vedas. There are 4 Vedas. How many Vedas? There are 4 Vedas. Which are the Vedas? What are the names of Vedas? Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. Then oldest Veda is Rig Veda. There are 4 Vedas in the world: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. Rig Veda is the oldest Veda in the world. It is composed about 3,500 years ago. 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കമ്പോസ് ചെയ്ത ഋഗ്വേദമാണെന്ന് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വേദ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വേദമാണ് ഇത് ഋഗ്വേദം. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് അബൌട്ട് 3,500 years ago. Then Rigveda includes more than 1,000 hymns. 1000-ൽ കൂടുതൽ ഹൈംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേദമാണ് ഇത് ഋഗ്വേദ. ഋഗ്വേദത്തിൽ എന്തുണ്ട്? 1000-ൽ കൂടുതലുള്ള ഹൈംസ്. These hymns are known as Sukta. ഇതിന് എന്താ പറയാ? സൂക്ത.
Hanna, listen. Sukta. Rigveda consists of thousands of hymns. These hymns are known as Sukta. മനസ്സിലായോ? സൂക്തങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? യെസ്. Then these hymns are in praise of various gods and goddesses. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിലല്ല, ആയിരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ഹൈംസ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്? ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹൈംസ് ആണ് ഈ thousands of hymns. Then അവൾ പറയാണ് അഗ്നി. ഗോഡ്സിന്റെ കുറെ ഗോഡ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അഗ്നി. അഗ്നി മീൻസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഫയർ. പേജ് നമ്പർ 35. മുഹമ്മദ് ഖാൻ. Agni means fire. Agni is the god of fire. Then Indra. Indra is the another god. It is the god of warrior. Warrior god is Indra. Then Soma. Soma, a plant from which a special drink was prepared. Soma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു പ്ലാന്റ് ആണല്ലേ. പ്ലാന്റ് ഫ്രം വിച്ച് എ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ്. ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സോമ. Okay. Then we studied about 4 Vedas. 4 Vedas are Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharva Veda. Oldest Veda is Rigveda. It is composed about 3,500 years ago. Then these Rigveda consist of thousands of hymns. These hymns are known as Suktas. Suktas about the gods and goddesses. Agni, god of fire. Then Indra, warrior god. Third one, Soma. Soma, a plant from which a special drink was prepared. മനസ്സിലായോ? Okay. Next paragraph. These hymns were composed by sages or rishis. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence, bit by bit, with great care. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women. The Rigveda is in older or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in schools these days. നമ്മൾ പറഞ്ഞു thousands of hymns including in Rigveda. These hymns are known as Sukta. Then these hymns composed by sages. ഈ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ഹൈംസ് കമ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ്? സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാര് അല്ലെ, ഋഷീസ് ആണ് ഈ സൂക്തങ്ങൾ കമ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈംസ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. Then നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രീസ്റ്റ് taught students recite and memorize each syllable, word and sentence. നമുക്കറിയാം എന്താ പണ്ടുള്ള കാലത്തില് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീകളാണോ പുരുഷന്മാരാണോ? മെന്നാണല്ലേ, ആണുങ്ങളാണ്, കൂടുതലായി ആണുങ്ങളാണ്. അതായത് രചിച്ചത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതും കൂടുതലും മെന്നായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? Then a few women were composed these hymns. കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രം, അതായത് 10 ആളിൽ ഒരാൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പോസിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് hymns are composed by sages or rishis. Priests taught students to recite and memorize each syllable bit by bit. Then these most of the hymns were composed by men, or teaching by men. A few women were composed like these hymns. Okay. Then നമുക്കറിയാം സാൻസ്ക്രിറ്റിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് അല്ലേ. ആദ്യത്തെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഋഗ്വേദ ഇസ് ഇൻ ഓൾഡ് ആൻഡ് വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ് ഋഗ്വേദത്തിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണോ അന്നത്തെ സാൻസ്ക്രിറ്റ്? അല്ല അല്ലേ. അന്നത്തെ സാൻസ്ക്രിറ്റും ഇന്നത്തെ സാൻസ്ക്രിറ്റും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ്. പ്ലീസ് റീഡ്. രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. Then the books we use are written and printed. The Rigveda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed.
and printed less than 200 years. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമുക്കറിയാം books we use are written and printed. നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബുക്കുകളും പ്രിന്റഡ് ആണ് അല്ലേ? പ്രിന്റഡ് ആണ്, എല്ലാം പ്രിന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുക. നമുക്കറിയാം എഴുതിയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് രാമായണം ഒന്ന് വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ബുക്സ് വേണോ വീട്ടില്? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വായിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് രാമായണം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ രാമായണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പോയി സെർച്ച് ചെയ്യും. You want to know any topic, you want to know about any topic, you can take our mobile phone and search it. അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാ? ഇതിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് എന്തോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലേ? ഇനി മലയാളം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുണ്ട് അല്ലേ എഡ്വിനെ? ഇപ്പൊ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയാത്തവരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഇതിനെക്കാട്ടും വലിപ്പമുള്ള വലിയ മൊബൈലാണ്. ഒന്നൊരു കീശയിലുണ്ടാവും, ഒന്ന് കയ്യിലുണ്ടാവും. സത്യല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞത്? ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോണോ? നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്കെച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും പോണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? കോഴിച്ചാല് പോണം. ഫോൺ എടുത്താൽ മതി, നോക്കിയാൽ മതി, റൂട്ട് മാപ്പ്. കോഴിച്ചാലിലേക്ക് ഇനി ഇത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റിയ സാധനം നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ. Then books we use are written and printed. നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബുക്കുകളും എഴുതിയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. The Rigveda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed. ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവര് അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ നല്ല പ്യൂർ ആയിട്ടാണ് എഴുതുക. ആദ്യം നമ്മൾ റഫായി ചെയ്യും അല്ലെ? റഫായി ചെയ്ത് കുറെ പ്രാവശ്യം റഫായി ചെയ്ത് നല്ല ബെറ്റർ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഋഗ്വേദ കമ്പോസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. Then and printed less than 200 years. എന്താ പറഞ്ഞത്? written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. പക്ഷേ ഈ 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപൊക്കെ ഋഗ്വേദ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്തത് 200 വർഷത്തിൽ കുറവേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നല്ല പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഋഗ്വേദം ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 20 വർഷത്തിൽ കുറവ് കാലം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഋഗ്വേദ കമ്പോസ് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായോ? വേദാസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൗ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് സ്റ്റഡി ദ ഋഗ്വേദ. ഹൗ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് സ്റ്റഡി ഋഗ്വേദ. എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഋഗ്വേദ പഠിച്ചത് നോക്കാം. ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ലൈക്ക് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ്, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rigveda. നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ലെ? ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും. ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ലെ? പിന്നെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓരോ സാധനങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ? പഴയ സാധനങ്ങൾ, നാണയങ്ങളോ ഓർണമെന്റ്സ്, ടൂൾസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ഇങ്ങനെ ഓർണമെന്റ്സും ടൂൾസും ഒക്കെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ്. ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ലൈക്ക് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ്. ഹിസ്റ്റോറിയൻസും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റും ഒക്കെ ഓൾവേസ് trying to find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. നമുക്കറിയാം പണ്ടുള്ള ജീവികളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും നാണയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അവര് ഓരോ സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവര് ഈ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, റിട്ടൺ സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues. This is a part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Bees and Satluj, that were worshipped as goddesses. താഴെ കണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അത് ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ എന്തൊക്കെ അക്ഷരമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദിയിലെ സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ കണ്ടേ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ 37 കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ബോക്സിൽ അറബിയാണോ ഹിന്ദിയാണോ സംസ്കൃതാണോ കണ്ടോ?
അല്ലേ? കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സം ഓഫ് ദ ഹൈംസ് ഇൻ ദ ഋഗ്വേദ ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡയലോഗ്. ഋഗ്വേദത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഋഗ്വേദ കൺസിസ്റ്റിംഗ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സൂക്താസ് അല്ലേ? ദീസ് ഹൈംസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡയലോഗ്. ഡയലോഗിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഹൈംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഡയലോഗിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഹൈംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ സച്ച് ഹൈം. ഒരു ഹൈമിന്റെ പാർട്ടാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ സേജ് നെയ്മഡ് വിശ്വമിത്ര. വിശ്വമിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസിയും എവിടെയാ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മോനെ? ആരോ എന്താ മെസ്സേജ് അയച്ചല്ലോ? മുഹമ്മദ് കെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ? എന്റെ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ എന്താ മോനെ മുഹമ്മദേ? ആ മേലത്തെ അത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ? ആ യെസ് യെസ്. 37 പേജിലല്ലേ? യെസ്. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഋഗ്വേദ. ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് പറയാം. അത് മിസ് പറയാം. വെയിറ്റ്. Then thousands of hymns including in Rigveda. These hymns are in the form of dialogue between two persons or two things. Then such hymns കണ്ടോ? A sage വിശ്വമിത്ര. വിശ്വമിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസിയും രണ്ട് നദികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹൈമ്. ബീസ് ആൻഡ് സത്ലജ്. ബീസ് സത്ലജ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നദികളും ഒരു സന്യാസിയും തമ്മിലുണ്ടായി. That were worshipped as goddesses. Then find the rivers on map 1 page 2. രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് സത്ലജിനെയും ബീസും ഈ രണ്ട് നദികളെ മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും. താഴെ കണ്ടോ? ഒരു പേജ് നമ്പർ 37 ആ മുകളിൽ കണ്ടതിന്റെ താഴെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന് താഴെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഒരു വിശ്വമിത്ര ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സ് എന്നൊരു കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടില്ലേ? അതാണ് നേരത്തെ അതാണ് നേരത്തെ ഹൈം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഹൈംസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡയലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് നോക്ക്. വിശ്വമിത്ര, ഓ റിവേഴ്സ്, കം ഡൗൺ ഫ്രം ദ മൗണ്ടൻസ് ലൈക്ക് swift horses, like two shining cows that lick the calves. You move like chariots of the sea to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. The rivers, we who are full of water, move along the path of gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, oh sage? മനസ്സിലായോ? വിശ്വമിത്ര പറയാണെന്ന്. വിശ്വമിത്ര എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓ റിവേഴ്സ്, നദികളെ, കം ഡൗൺ ഫ്രം ദ മൗണ്ടെയിൻസ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൗണ്ടെയിൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെ? ലൈക്ക് ടു സ്വിഫ്റ്റ് ഹോഴ്സസ്. രണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ഹോഴ്സസിനെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ടു ഷൈനിങ് കൗസ്. രണ്ട് തിളങ്ങുന്ന പശുവിനെ പോലെ അല്ലെ? പശു എന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും അതിന്റെ പശുക്കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് കണ്ടോ? പശു കുഞ്ഞും കാവ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ പശുവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇടക്കിടക്കേ നക്കും. നമ്മള് അമ്മമാരെന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ഇടക്കിടക്കെ ഉമ്മ തരാറില്ലേ? അടുക്കളയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അമ്മ പിടിച്ചു നോക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ പശുവിന്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ രണ്ട് പശുക്കൾ വരുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നല്ല സ്വിഫ്റ്റ് ഹോഴ്സസ് വരുന്നത് പോലെ നദി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മൗണ്ടെയിൻസ് ഉത്ഭവിക്കാറില്ലേ? യു മൂവ് ലൈക്ക് ചാരിയോട്സ് ടു ദ സീ. ആ കടലിലേക്ക് രഥങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലെ. ത്രൂ ദ പവർ ഓഫ് ഇന്ദ്ര. ദെൻ ഇന്ദ്രന്റെ ശക്തി പോലെ. യു ആർ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ, വിഷ് ടു യുണൈറ്റ് വിത്ത് വൺ അനദർ. അപ്പൊ റിവേഴ്സ് പറയണത്, വി ഹു ആർ ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മൾ ആരാണ്? മുഴുവൻ വെള്ളമാണ്. Move along with the path the gods have made for us. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വൺ വി സ്റ്റാർട്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ. വി കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. Then വിശ്വമിത്ര അഗൈൻ വിശ്വമിത്ര പറയണത്, ഓ സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ. ആ സഹോദരിമാരെ, എന്നെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ലിസൺ ടു മീ. The singer who has come from a distance with his chariots and cars. Let your waters not rise above our axles, so that we can cross safely the rivers. We will listen to your prayers so that you can cross safely. വിശ്വാമിത്ര എന്താ പറഞ്ഞത്? നദികളെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, സഹോദരികളെ, നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സിംഗർ ഹു ഹാസ് കം ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഏതോ ഒരു പാട്ടുകാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടുകാരൻ കുറെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. വിത്ത് ഹിസ് ചാരിയറ്റ്സ് ആൻഡ് കാർസ്. അവന്റെ രഥവുമായി വരുന്നുണ്ട്.
ലെറ്റ്സ് യുവർ വാട്ടേഴ്സ് നോട്ട് റൈസ് അബവ് അവർ ആക്സിസ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളെ വെള്ളം ഉയരാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രഥത്തിന് വരാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ, ആൾക്കാർക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്രോസ് സേഫ്ലി. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭംഗിയായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അപകടമൊന്നും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. റിവേഴ്സ് പറയണേ, വി വിൽ ലിസൺ ടു യുവർ പ്രേയേഴ്സ്. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേയേഴ്സ് റിവേഴ്സ് പറയാണ്, വി വിൽ ലിസൺ ടു യുവർ പ്രേയേഴ്സ്. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്രോസ് സേഫ്ലി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായി അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയി അത് ആ ഒരു റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഒരു ഹൈം. കണ്ടില്ലേ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈംസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡയലോഗ്. Example, this one. Then historians point out that this hymns was composed in the area where the rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows. ആനിമൽസിന് നല്ല വാല്യൂസ് അല്ലെ, ആനിമൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി നല്ല വാല്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഹൈംസില് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, വെള്ളത്തിന് ഏതിന്റെ രീതിയിലാ ഏതിനോടാ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഹോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗസ്, മൃഗങ്ങളോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ അതവിടെ വിടാ, ഇപ്പത്തിന് വായിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നേ? എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? വാട്ട് ഈസ് വേദ, വാട്ട് ആർ ദ വേദാസ്, പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിയൻ സ്റ്റഡി ദ ഋഗ്വേദ, പിന്നെ a high including in Rigveda, conversation between Vishwamitra and the rivers. Next one, cattle, horses and chariots. Cattle, horses and chariots. ഈ എടുത്തത്ര ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ, എടുത്തത്ര ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. കഴിഞ്ഞോ? പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ? Yes. Next one, page number 38. Cattle, horses and chariots. Listen.
There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, especially sons and horses. Then horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. There are many prayers in the Rigveda. കേൾക്കുന്നില്ലേ? There are many prayers in the Rigveda for cattle, children and horses. ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒരുപാട് prayers ഉണ്ട്. Many prayers in the Rigveda for cattle, പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതുപോലെ children, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാ? പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയ പ്രാർത്ഥന. ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് കൂടുതലും ഋഗ്വേദത്തില്. അപ്പൊ many prayers are there in Rigveda for cattle, children, then horses, കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകള് ഋഗ്വേദയിലുണ്ട്. Horses were yoked to chariots that were used in battle. നമുക്കറിയാം യുദ്ധത്തിലൊക്കെ എന്താ ഉപയോഗിക്കാം? എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കാം? ഹോഴ്സിനെ വെച്ചല്ലേ യുദ്ധം പണ്ടൊക്കെ. ഇപ്പോഴല്ലേ യുദ്ധം വരുമ്പോ എന്താ കുറെ മിലിറ്ററിക്കാര് തോക്കും കൊണ്ടല്ലേ, അല്ലേ? തോക്ക് പിടിച്ചിരിക്ക. പണ്ടൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു യുദ്ധം, അല്ലേ? ഇന്നത്തെ പോലെ മിസൈൽ ഒന്നുമില്ല, കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നായിരുന്നു ബാറ്റിൽ. ദെൻ പിന്നെ which were fought to capture cattle. കുതിരപ്പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തതിനു വേണ്ടി പശുവിനെ പിടിക്കാൻ. Then battles were also fought for land. പിന്നെന്താ? ഭൂമി പിടിച്ചടക്കാനുള്ള യുദ്ധം, അല്ലെ? Which was important for pasture and for growing hardy crops and ripened quickly. പിന്നെന്തിനാ പ്രാർത്ഥന? പിന്നെന്തിനാ? hardy crops that ripened quickly, such as barley. ബാർലി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് വിളവെടുപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ. Some battles were fought for water. ചില ബാറ്റിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. And to capture people, ജനങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, horses, etc. Most of the prayer for children, that for sons, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്താ മോനെ? മിസ് പറഞ്ഞേ ഋഗ്വേദയിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തായിരുന്നു? മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഋഗ്വേദയിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന്? അല്ല, കുട്ടികൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക്. ഇവിടെ കണ്ടോ? എന്താ മോനെ പറഞ്ഞോ? അപ്പൊ അതെന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ? അത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ പശുക്കളെയും കുതിരകളെയും ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതല് അതിൽ പറയുന്നത്, ആനിമൽസില്. പണ്ടുള്ള കാലത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. പണ്ടുള്ള കാര്യത്തിലുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കുറെ കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി, സതിയൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? ആ സമയത്ത് ഫീമെയിൽ ഇൻഫാന്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അത്? പെൺകുട്ടികളാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുങ്ങളെ ഒന്ന് കൊന്നുകളയായിരുന്നു പണ്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ളവരോട് എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ എഡ്വിനെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് സതി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് നിർത്തലാക്കി, അല്ലെ? ആ സമയത്തൊക്കെ ഫീമെയിൽ ഇൻഫാന്റിസൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫീമെയിൽ ഇൻഫാന്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫീമെയിൽ ഇൻഫാന്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ കൊന്നുകളയും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രേ അർത്ഥമുള്ളൂ മോനെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയാണ്. പഴയ കാലങ്ങളില് ഗേൾസിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ബോയ്സിനാണ്. മനസ്സിലായോ? യെസ്, ചില കുട്ടികൾക്കുണ്ട്, പക്ഷെ എസ്പെഷ്യലി സൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗേൾസിനും പ്രയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക്. യെസ്, ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ബാറ്റിൽസ് were fought for land, then fought for pasture, growing hardy crops that ripened quickly, അല്ലെ? വിളകൾ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറാകാൻ വേണ്ടി. പിന്നെന്താ? ബാറ്റിൽ ഫോർ വാട്ടർ, ബാറ്റിൽ ടു ക്യാപ്ചർ പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ബാറ്റിൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രേയേഴ്സ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു. സം ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ദാറ്റ് വാസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് വാസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ദ ലീഡേഴ്സ്. Some was given to the priest and the rest was distributed among us the people. Some wealth was used for the performance of yajnas
or sacrifices in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offerings could include ghee, grain, and in some cases animals. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Wealth that was obtained എങ്ങനെ കിട്ടുക? Kept by the leaders. Some was given to the priest. ചിലതൊക്കെ എന്താ പ്രീസ്റ്റിന് കൊടുത്തതായിരിക്കും അല്ലെ, given to the priest, and the rest was distributed among us the people. അന്നേ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് most of the some was given to the priest and the rest was distributed to the people among us the people. Some wealth was used for the performance of yajnas. Yajnas means sacrifices. Yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire. The sacrifice no nale. Sacrifice. ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു മലയാളത്തിൽ പറയാ? അതായത് in which offering were made into the fire. തീയിലൊക്കെ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്താറില്ലേ അല്ലെ? അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ ഓരോ സാക്രിഫൈസ്? Then most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people to meet and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം യുദ്ധങ്ങളില് റെഗുലർ ആർമി, ഒരു ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നോ? യെസ് ജോസി, എന്താ? കേൾക്കുന്നില്ല മിസ്സേ പറയുന്നത്, ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ജോസിയുടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇയർഫോണോ മറ്റോ കുത്തി നോക്ക്, അല്ല ഫോണിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ there is no regular army. അന്നത്തെ സമയത്ത് ഒന്നുമില്ല, റെഗുലർ ആർമി ഒന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ. ഇന്നിപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അല്ലെ മിലിറ്ററിക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ? സോൾജേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയുന്നത്, നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരുപാട് സോൾജേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും എന്തില്ല, മിലിറ്ററിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾജേഴ്സോ ഒന്നുമില്ല. യുദ്ധം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും? യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. പട്ടാളക്കാരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ കർഷകർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവര് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ജോഗ്രഫീന്റെ നോട്ട് എഴുതണേ ജോസി, കേട്ടല്ലോ? ഇന്നലെ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിന് നോട്ട് അയക്കാം കേട്ടോ ജോസി. നല്ല എല്ലാവരും നോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക. അപ്പൊ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചോ എവിടെ വരെയാണെന്ന്. ഇനി അടുത്തത് വേർഡ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് പീപ്പിൾ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ശരിയിട്ട് വെച്ചോ ഇവിടെ, പേജ് നമ്പർ 38. Okay, bye bye, see you in the next class. Bye bye.